morning, class 8, BLE Standard 8, Part 3, Subject Compulsory Maths, 100 marks. Question number 9, that is Group B for 2 marks. 2 marks, would be 2 marks. Find the median of 10, 15, 20, 25, 30. The data is not increasing. You have to arrange the data in the increasing order. बढ्दो क्रममा ती तथ्याङ्कहरूलाई राख्ने, अङ्कहरूलाई बढ्दो क्रममा राख्ने. It's okay. Solution: given data equal 10, 15, 20, 25, 30. You have to find the median. Number of items 1, 2, 3, 4, 5. So median equal size of n plus 1 by 2th item, size of n 5 plus 1 by 2th item. 6 by 2 means third item. What is the third item? First, second, third, 20. Answer n plus 1 by 2 because it is individual. Question number 9b. See here written simplify for short question. See 20 plus 16 minus 12 minus 4 plus 4 divided by 4. Very simple, simplify. 20 plus, first of all, use this BODMAS, BODMAS, B also, vinculum, the bracket of division, multiplication, addition and subtraction. First of all, no vinculum bracket, 16 minus 12, 4 minus 4 plus, within the bracket, 4 divided by 4 is 1. 20 plus 4, 24. Minus 4 plus 1, 5. 19 is the answer. First of all, bracket, small bracket, then middle bracket, then large bracket. Small bracket, then divide. 4 divided by 4. Don't add 4 plus 4, 8. 8 by 4. This is 4 plus 4 divided by 4, 1. 5. 24 minus 5 is 19. Answer. Another question is this. Out of 50, 6 students are absent. Find the percentage of the present ones. जब 50 जना छन् 6 जना चाहिँ एब्सेन्ट छन् बाहिर गए अनि कति जना कति प्रतिशत चाहिँ उपस्थित छन्. There are 50 students, 6 are absent. How many? What is the percentage of present students? How to solve? Total equal 50. Absentees equal 6. Absentees means persons who are absent. And what is the presentees? 50 minus 6, 44 are present. Out of 50, 44 are present. What is the percentage? Percentage of presentees, formula, presentees upon total number into 100%. Presentees 44, 50,
188%. 88% are present and 12% are absent. 50 मध्ये 6 भन्नाले 50 मा 6 एब्सेन्ट भयो अर्थात् 44 प्रेजेन्ट भयो. 50 मा 44 भन्नाले 100 मा 88 है प्रेजेन्ट रहेछ. पर्सेन्टेज अफ प्रेजेन्टिज or present student formula presentage upon total number into 100. This formula is very important, just like VAT, find the VAT percentage, profit percentage, loss percentage, discount percent. त्यस्तो निकाल्नको लागि पनि यो फर्मुला चाहिने हुन्छ. क्वेशन नम्बर 9 ABC finished. Question number 10. First of all, question number 10A. Find A to the power B, B to the power C, if A equal 2, B equal 3 and C equal -1. Law of index. यसमा के गर्नुपर्छ? Law of index लगाउने. A to the power B into B to the power C, where given conditions A to B equal 3, C equal -1. Solution directly A equal 2, B equal 3, C equal -1. Therefore, A to the power B, B to the power C equal A value 2, B value 3, B value 3, C value -1. 2 cube, 2 into 2 into 2, 8. 3 to the power -1 is 1 by 3 to the power +1. That is 8 by 3. 2 whole 2 by 3. 3 to the 6, 7, 8 by 3. If you are confused, divide 8 by 3. A 2, B 3 into B 3, C equal -1. 2 cube is, it is not 2 3s are 6. You 2 into 3 6 होइन. 2 cube भनेको 2 into 2 into 2 8. 3 to the power -1 is 1 by 3 to the power +1. Because x to the power -m equal 1 by x to the power m. Please law of index. Into छ भने प्लस, डिभाइड को माइनस, माइनस को तल जाँदा प्लस हुन्छ, तल माइनस छ भने माथि जाँदा प्लस हुन्छ. Another question, simplify. Another twice x cube y cube into thrice x square y to the power -3. How to simplify? First of all, multiply 2 into 3 into x cube into x square into y cube into y to the power -3. 2 into 3, 6. X to the power 3 plus 2 into y to the power 3 minus 3. 6x to the power 5, y to the power 0. 6x to the power 5, y to the power 0 is 1. 6x to the power 5. Because any number raised to power 0 is 1. 100 to the power 0, 1. -1 to the power 0, 1. कुनै पनि नम्बरको पावर 0 बाहेक नम्बर त्यसको पावर 0 छ भने भ्यालु 1 हुन्छ. सो y to the power 0, 1. x to the power 0, 1. 1 to the power 0, 1. सो अगाडिको नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने, लाइक टर्म x x एक ठाउँमा राख्ने, y y एक ठाउँमा राख्ने, z छ भने z एक ठाउँमा राख्ने. And if it is multiplied, add the powers. Powers are added. See, because x to the power m into x to the power n equal x to the power m plus 1. Learn the laws of indices. Laws of indices पनि
पर्ने। अर्को एउटा क्वेसन छ, सो पनि गर्नुपर्ने छ 10A मा, 10ABC मा, 10C क्वेसन नम्बर 10C यहाँ दिएको छ, so that a square minus b square equal a plus b into a minus b in a figure or in necessary figure. necessary figure मा a square minus b square भन्नाले a plus b into a minus b हो, you know the rule. But how? The solution is this. Without wasting time, पहिला के गर्ने, a भएको एउटा स्क्वायर ड्रा गर्ने. Draw two squares of length a and b. जस्तो जहाँ a अलिक ठुलो छ, एउटा स्क्वायर a स्क्वायर ड्रा गर्ने. A all sides are equal. अर्को यहाँ b साइड ड्रा गर्दैछु म. विद्यार्थीहरुले फटाफट गर्न सक्छन्. यहाँ चाहिँ अहिले बुझ्नको लागि a स्क्वायर b ड्रा गर्ने, यति गर्ने. यसपछि यो सानो स्क्वायर, स्मल स्क्वायरलाई यसभित्र हामीले राख्ने र न्यू लेन्थ a प्लस b, न्यू ब्रेथ चाहिँ a माइनस b बनाउनु पर्छ. अब यसको लागि कसरी बनाउने भन्दा यति बनाइसकेपछि यसलाई हेरौँ. यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा यो स्क्वायर, यसको साइज यहाँ ड्रा गर्ने. जसरी यसो जति साइज छ त्यति ड्रा गर्ने. यो b चाहिँ यहाँनेरि ड्रा गर्यो. यसरी b साइड, यो a साइड हो. यसलाई अलिकति माथि ड्रा गर्ने. यो यसको साइज जुन छ, यो साइज यो अलिकति माथि लाने. यहाँ एउटा स्क्वायर ड्रा गर्ने. अब हामीले यसको एरिया हामीले के गर्छौँ त, व्हाट इज द एरिया? एरिया अफ बिग स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया अफ द बिग स्क्वायर? यो भित्र हामीले यसलाई यो भित्र हामीले राख्ने हो भने के देख्छौँ त, यसलाई यो भित्र. जस्तो हामीले यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भन्दा यस्तो किसिमले पनि लेख्न सक्छौँ. जस्तो ए स्क्वायर अनि यो भित्र बी स्क्वायर. What is the area of the shaded region? Area of the shaded region equal big area a square minus small area b square. Because area of the square is length into length, side into side. ठुलो को a into a square, सानो को b into b square. भन्नाले यसको यो जुन shaded portion देखिन्छ that is a square minus b square. यहाँ पनि के गर्ने, a लेंथ भएको यो b, यति b काट्ने, यो b काट्यो, यो b भयो, यो b यताबाट आयो. यसलाई अब यसलाई दिएपछि व्हाट इज न्यू लेंथ, व्हाट इज न्यू ब्रेथ. अब यसमा यो यति a यति b छ भने टोटल a प्लस b भयो. यो पुरा a छ, होल इज a. यहाँबाट b काटेको छ भन्नाले यदि हामीले b काट्ने हो भने यति भाग a यो b, अर्थात् यतापट्टि पनि हामीले लेख्न सक्छौँ. यसलाई यतापट्टि नलेखेर यति यसरी काट्ने हो भने यो b काट्ने हो भने यो लेन्थ कति हुने भयो, a माइनस b हुने भयो बाई एनालोजी. वाइ दिस इज a, दिस इज अल्सो a, b काटेपछि व्हाट इज दिस पर्सनली. फर द सेकेन्ड फिगर न्यू लेंथ इक्वल हाउ मच, न्यू लेंथ a प्लस b कट. यसलाई माथि b राख्ने. न्यू लेंथ a प्लस b, a र b a प्लस b. न्यू ब्रेथ
न्यू ब्रेथ आएको छ ए माइनस बी वाट इज द एरिया area length into breadth but they cover the same area a square minus b square area कति छ सेट गरेको यो सेट गरेको पोर्सन कति छ हेर्ने यो सेट गरेको पोर्सन a plus b यो a plus b यो एरिया a plus b को एरिया र a minus b ले सेट गरेको एरिया कति हुन्छ फेरि यसलाई म अलि क्लियर देखाइदिन्छु ए माथिपट्टि बी भएको एरिया देख्नु नि ए यो बी टोटल ए प्लस बी यो यति चाहिँ ए माइनस बी हुनुभयो यति बी भएपछि यति ए माइनस बी वाट इज द एरिया यो रिजन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई यति चाहिँ भाग हटाइदिनु पर्यो यति भाग हटाएपछि के देखिन्छ ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी यो भाग चाहिँ हट्यो यति मात्रै यसलाई हटाइदिनु यो जस्तो यहाँ बी को छ यो हट्यो यो पार्ट यति मात्रै पोर्सन ए ले बनाएको पोर्सनबाट बी ले बनाएको पोर्सन चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यही भाग चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे कभर इक्वल एरिया देयरफोर a square minus b square equal a plus b into a minus b. Area covered by a square minus b square यो हो area covered by a plus b into a minus b. New length a plus b new breadth a minus b त्यसले कभर गरेको एरिया चाहिँ के हुनेको इक्वलै देखिन्छ यसमा इक्वल पार्ट चाहिँ हामीले देखाउन मिल्छ अथवा यसलाई तल पनि लगेर यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो पार्ट यो यति बी छ भने ए माइनस बी हुने यो चाहिँ माथि ए प्लस बी जान्छ यो पार्ट है कभर इक्वल एरिया सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी Question number 11a. Solve. Here solve question is given. 5x square minus 20 equal 0. How to solve? X square 5x square minus 20 equal 0 or 5x square equal minus 20 is plus 20 or x square equal 20 by 5 got x square equal 4 or x equal plus minus root 4 therefore x equal plus minus 2 answer square हटाउँदा plus minus राख्ने र root राख्ने that is plus into plus plus minus 2 into minus 2 plus 4 plus 2 into plus 2 plus 4 हुन्छ त्यसैले plus minus दुवै लेख्ने because x is not natural x is any integer so in a number line so on a number line here is 7 minus twice x is equal to more than or 5 symbol is equal to or less than यतापट्टि लेफ्ट पट्टि देखाउने नम्बर लाइन is equal to or more than राइट साइड पट्टि देखाउने इन अ नम्बर लाइन So on a number line, first draw a number line on the graph. 0, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 4, 5, arrow. This is the number line. Here, given 7 minus twice x is equal to or more than minus 5 or minus 2x is equal to or more than minus 5 यसलाई उतार्दा plus 5 को minus 5
माइनस 2x इज इक्वल टू अर मोर देन माइनस 12। अब माइनस माइनस काट्दा 2x यतापट्टि आउँछ इज इक्वल टू अर लेस देनमा साइन चेन्ज हुन्छ माइनस माइनस काटेर 2x इज इक्वल टू अर लेस देन 6 or x is equal to or less than 6 x is equal to or less than 6. What is the meaning of x is equal to or less than 6? It means x equal to 6 5 4 3 2 1 0 minus 1 minus 2 dot dot dot. X को value 6 or less than 6. More भन्यो भने 6 7 8 9 10. Less भन्यो भने is equal to or less than भन्यो भने 6 लेखे यो मोर देन साइन छ लेस देन साइन छ 6 5 4 3 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 डट डट यसरी नम्बर लाइनमा अब यहाँ कहाँनिर 6 देखाउने यो साइन हेरौँ इज इक्वल टु लेस देन भएको हुनाले यस्तो देखाउने यहाँ सिधा लगेर यो नम्बर लाइनमा यसरी देखाउने मोर भन्यो भने राइट साइडपट्टि लेस भन्यो भने लेफ्ट साइडपट्टि यहाँनिर माइनस साइन चेन्ज गर्दा प्लस हुन्छ र इज इक्वल टु अर मोर देनलाई इज इक्वल टु अर लेस देन यो सिम्बल यहाँ लेख्नुपर्छ चेन्जिङ साइन साइन भन्नाले माइनसको प्लस बनाउँदा यो इज इक्वल टु अर मोर देनको इज इक्वल टु अर लेस देन दुवै साइनहरू चेन्ज भयो क्वेसन नम्बर 11 नम्बर लाइन 11 AB Group C Group C there are 14 questions 14 into 4 is 56. Question number 12. Make or construct a regular pentagon of side 5 cm. 5 cm को एउटा पंचभुज नियमित पंचभुज बनाउने पंचभुज सी क्वाड्रिलेटरल 4 पेंटागन हेक्सागन हेप्टागन ऑक्टागन नोनागन डेकागन पेंटागन इसको सोल्यूशन में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 5 लेंथ ऑफ साइड इक्वल 5 cm. What is the interior angle? We know interior angle equal n minus 2 by n into 180 degree. त्यो पेंटागन भित्र कति एंगल बन्छ हेर्ने n भनेको 5 minus 2 by 5 into 180 degree. यो 3 by 5 into 180 degree 36 108 degree. 108 degree बनाउन सकिँदैन त्यसैले प्रोट्र्याक्टरले बनाउने यूज अ प्रोट्र्याक्टर. अब नाउ स्टेप फर्स्ट अफ रफ स्केचमा यता रफ स्केच भनेर लेख्ने 5 सेन्टिमिटर बनाउने 5 सेन्टिमिटर यहाँबाट 108 काट्ने फेरि 5 108 यताबाट 5 सेन्टिमिटर काट्ने 108 बनाउने 1 2 3 4 यो लास्टको चाहिँ 1 2 3 4 5 यसरी आफै बन्छ. Now fairly first draw a 5 centimeter long side with the help of the protractor. यो बनाउन सकिन्छ भने कम्पासले बनाउने जस्तो 30 45 60 75 90 120 135 रेगुलर एंगल बट 108 डिग्री बनाउन सकिँदैन. सो विथ द हेल्प अफ द प्रोट्र्याक्टरले यहाँबाट 0 बाट हेर्ने यसरी जाँदाखेरि यो 108 डिग्री प्रोट्र्याक्टरले बनाउने युज अ प्रोट्र्याक्टर. यो साइड यो जति छ यसरी काट्ने फेरि यताबाट पनि 108 डिग्री बनाउने साइड काट्ने यसरी फेरि यहाँबाट 108 डिग्री बनाउने साइड काट्ने 1 2 1 2 3 4 अब यहाँबाट पनि
फेरि यहाँबाट 108 काट्ने यो आफैले भन्छ। युज अ प्रोट्र्याक्टर एन्ड स्केल, हामीले प्रोट्र्याक्टर स्केल युज गर्ने 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री, लास्टमा यो सिडी आफै भन्छ। के लेख्नु पर्यो? ABCDE is a regular pentagon of side 5 centimeter. How to draw? Take AB equal 5 centimeter. Draw ABC equal 108 degree. Chord BC equal 5. Again make BCD equal 108 degree with a protractor and chord CD equal 5. From A, make 108 degree and chord AE equal 5 centimeter. Join ED. Join ED. So ABCDE is a regular pentagon. नेपालीमा AB equal 5 centimeter बनाउने, 108 degree दुवैतिरबाट काट्ने, दुवैतिरबाट 108 बनाउने, BC र AE 5 5 काट्ने, ED 5 CD पनि 5 काट्ने र ABCDE जोड्ने। त्यसैले ABCDE is a regular pentagon of side 5 centimeter. For this purpose, you have to find the internal angle, interior angle. Formula n minus 2 by n into 180 degree. Interior angle कति आउँछ? 108 degree आउँछ। यस्तो किसिमले बनाउने practice others. Homework, you can practice hexagon 6 side, heptagon 7, octagon 8, nonagon 9, decagon 10. Question number 12. Long question. For 4 marks. Question number 13. Verify experimentally that the sum of the 3 angles in a triangle is 180 degree. That means 2 right angles. Verify experimentally that the sum of the 3 angles in a triangle is 180 degree. Make 2 figures, at least 2 figures बनाउने. So with the help of a compass, राम्रोसँग figure बनाउने. जस्तो अहिले मैले experimentally, not theoretically. Theoretically होइन, experimentally नापेर हेर्ने. What is the given condition? The given condition is this. Make at least 2 figures of different shapes and sizes. यस्तो खालको पनि बनाउने. A, B, C, figure number 2. Given one, what is given? A, B, C is a triangle. At least make 2 triangles of different measurements. दुईटा कम्तीमा पनि दुईटा, तीनटा भएर अझ राम्रो. Minimum 2 triangles. What is to verify? And verify experimentally. To verify angle A plus angle B plus angle C equal 180 degree. This question is very important even for class 9. Verify. Measurement table. बनाउने तरिका मेजरमेन्ट टेबल. हामीलाई के चाहिन्छ? साइन फिगर्स लेख्ने. यहाँ फिगर्स एंगल A, एंगल B,
एंगल सी अब जोड्ने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलेर कति हुन्छ हेर्ने फिगर यसरी बनाउने त्यसपछि फिगर नम्बर 1 यो गर्ने फिगर नम्बर 2 यस्तो बनाउने अब यहाँ फिगर नम्बर ए मा ए कसरी मेजर गर्ने यो किताबले यसरी पढ्नु जस्तो यो फिगर मैले बनाएको छु जस्तो एउटा म यहाँ बनाएर देखाउँछु यो फिगर ए यो ए यसलाई मेजर गर्दा हामीले कसरी मेजर गर्ने यस्तो यसरी पल्टाउने यो कपीलाई हामीले यसरी पल्टाउने यो एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्ने मेजर एन्टी क्लकवाइज मैले देखाएको छु एन्टी क्लकवाइज भनेको यसरी सी ए यस्तो छ एबिसी यो छ आई हेभ सोन यसलाई फिगर बनाउँदा म यसरी नाप्ने अब बी यसरी नाप्ने ए कसरी नाप्यो एन्टी क्लकवाइज सी कसरी नापिन्छ अब सी लाई यसरी नाप्दा बढी आउँछ यसलाई के गर्नु पर्यो त सी चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज नाप्ने यो चाहिँ नाप्ने बाहिर गएन यता यो नाप्ने फाइन आउने ए को भ्यालु अब कति आउला हेर्ने मेजर सपोज ए भ्यालु सपोज 60 डिग्री बी भ्यालु सपोज 70 डिग्री सी सपोज 50 डिग्री सपोज यू हैव टू मेजर मेजर गरेर लेख्नु होला यू हैव टू मेजर एन्ड राइट डाउन 60 प्लस 70 प्लस 50 180 डिग्री तीनटा जोडेर 180 डिग्री हुन्छ फिगर 2 मा ए को भ्यालु कति हुन्छ यस्तो खालको फिगरमा पनि यसरी नि यो यसरी मेजर गर्ने अन्दाज यसमा कति हुन सक्छ भने 30 होला यसमा लगभग 110 जति मानौं यो कति भयो 140 अब 40 डिग्री टोटल इज 180 डिग्री मेजर दिस एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर गर्ने एंगल ए प्लस बी एंगल बी एंगल सी in figure 1 figure 2 angle A angle B angle C measure find the sum of three angles and last मा लेख्ने conclusion निष्कर्ष के निष्कर्ष verify experimentally that the sum of the three angles is in a triangle is 180 degree or two right angles. Make two diagrams, triangle ABC figure 1, triangle ABC figure 2. Given ABC is a triangle. To verify angle A plus angle B plus angle C equal 180 degree. Measurement table में figures 1 ABC sum, figure 2 ABC sum. Conclusion. What to write? This experiment proves that or verifies that. Instead of proves, that's also correct. Verifies that the sum of the three angles in a triangle is 180 degree. Proved. यसरी कुनै पनि त्रिभुजको तीन कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ नेपालीमा नाम चाहिँ यो नेपाली भाषामा इंग्लिशमा अनि भन्दा द सम अफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री कन्क्लुजनमा सेम क्वेश्चन आर्दिने दिस एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाइज दैट द सम अफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश
क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में के छ हेरौँ अब यहाँ. क्वेश्चन नंबर 14 में रोटेट. यहाँ छ ट्रान्सफर्मेसन. पहिले ट्रान्सफर्मेसन सम्बन्धी. ट्रान्सफर्मेसन भन्नाले अ टाइप अफ चेन्ज. रोटेसन, रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन र इन्लार्जमेन्ट भने 4 प्रकारको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ. ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा थाहा पाउनलाई टाइप्स 4 टाइप. रोटेसन, रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन र इन्लार्जमेन्ट. 4 टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ स्कुल लेभलमा. यहाँ दिएको छ ट्रान्सफर्म, रोटेट, triangle ABC with A 3 4 3 minus 4 B 6 minus 5 and C minus 5 7 at 180 degree about the origin 0 0. यो ट्राइंगललाई अल्सो ड्र, यसलाई ड्र पनि गर्नुपर्छ. के हो यो 4 मार्क्स हो. 4 मार्क्स. इभन ड्र द अब्जेक्ट एन्ड द इमेज. यसलाई रोटेट गर्ने. त्यसरी यसको सोलुसन यस प्रकार छ. फर्स्ट अफ अल यो ग्राफ बनाउने. लेट 10 यहाँ कति छ सबभन्दा ठुलो 7 छ. 10 स्मलेस्ट स्क्वायर्स इक्वल 1 युनिट. 5 मान्न अलिक सानो देखिन्छ. 10 लाई 1 सपोज गरौँ. 10 स्मलेस्ट स्क्वायर्स इक्वल 1 युनिट. अब यसमा ड्र पहिला सुरु यसलाई चाहिँ ड्र गर्ने. 0 x-axis, y-axis, draw on a graph. X-axis, y-axis. पहले A 3 4, 3 minus 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म जाउँ. माथि 1 2 3 4 5 6 7 यता -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यता -1 2 3 4 5 6 यसरी इक्वली ड्र गर्ने. 3 - 4 1 2 3 -1 भनेपछि यहाँ तल ल्याउने. रफली मैले यहाँ रफली स्टेज गरेको छु. A 3 - 4 फोर्थ क्वार्टरमा पर्छ. B 6 - 5 1 2 3 4 5 6 -5 यहाँ पर्छ. Use a graph and almost C -5 -5 यता 1 2 3 4 5 -5 7 चाहिँ यहाँनिर पर्छ. C -5 7 जोइन गर्ने. यो अलिक फिगर अलिक कन्भिनियन्ट भएको नभएको हुनसक्छ. यसरी ABC यस्तो ABC गिभन फिगर. यसलाई रोटेट कसरी गर्ने त भन्दा रोटेट गर्दा रोटेसन A 3 - 4 about 180 degree about 0 0 is A dash -3 plus 4 because PXY 180 degree मा के हुन्छ P dash -x -y हुन्छ. 180 degree को -x -y साइन चेन्ज. +3 -3 -4 +4. B 6 - 5 becomes B dash -6 5. C -5 7 becomes C dash 5 -7. अब यसलाई -3 4 लाई ड्र गर्ने. 1 2 3 -3 4 1 2 3 4 यो A dash -3 4 यस हो A dash. B dash -6 5 -6 5 यहाँनिर छ -6 5. C dash
5 minus 7. 1, 2, 3, 4, 5 minus 7. C dash 5 minus 7. अब कुन कुन जोइन गरिन्छ यहाँ अलिकति फिगर A dash A dash B dash र C dash यसरी हामीले जोइन गर्छौँ फिगर चाहिँ युज द ग्राफ पेपर यस्तो यस्तो किसिमको फिगर हामीले 180 डिग्रीमा रोटेट गर्छौँ यस्तो किसिमको ट्रायंगल जुन छ यसलाई यसरी रोटेट हुन्छ यसरी हेन्स लास्टमा लेख्ने हेन्स ट्रायंगल ABC इज रोटेटेड टु ट्रायंगल A dash B dash C dash. What to write? Triangle ABC is rotated through 180 degree to triangle A dash B dash C dash as shown. For this purpose, we have to use the graph. Graph गर्नु होला graph गरेपछि मात्रै राम्रो देखिन्छ. Graph is needed. Question number 15, possibly last for today. आज को लास्ट में गर्छु out of 50 people out of 10 like maths only 20 like English only and 5 dislike both means don't like any. Draw the Venn diagram. Draw the Venn diagram and find out how many like both. How many like both subjects. Possibly last for today. Question number 15. Out of 50 people, 50 जना मध्ये 10 like maths only, 20 like English only, and 5 dislike both, don't like any or like none. Draw the Venn diagram. Solution. Before drawing, you have to write down. Let M for maths, E for English. So what is given? Given is total number of the students is 50. 10 like maths only, number of only math. इसको notation ऐसे लेंगे. 10 like maths only, N0 M. 20 like English only, N0 E. E means number of students who like English only, 20. And 5 dislike both. 5 don't like any. कसरी लेखिन्छ? Number of students who don't like math union English complement. It means don't like. 5 don't like. 50 मा 5 don't like भने कति like हुन्छ त? Like पनि निकाल्नु. Number of math union English number of union बाट number of math union English complement घटाउने. Total बाट dislike घटायो भने like आउँछ. Total 50 dislike 5 is 45 like 1. Now draw the Venn diagram. Venn diagram draw गर्दा यस्तो गर्ने यहाँ यो म्याथ लेख्ने यो यसमा
इङ्ग्लिस लेख्नु यो यसरी ड्र गर्नु युनिभर्सल सेट यु आउट अफ 50 पिपल स्टुडेन्ट्स 10 लाइक म्याथ्स ओन्ली भनेपछि यहाँ 10 यतापट्टि ओन्ली भयो म्याथ होइन म्याथ ओन्ली 20 लाइक इङ्ग्लिस ओन्ली 5 डिसलाइक बोथ यो कति हुन्छ अब यो निकाल वी नो यति गरिसकेपछि यहाँ टोटल नम्बर 50 म्याथ ओन्ली 10 इङ्ग्लिस ओन्ली 20 डिसलाइक बोथ 5 फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल अर स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ यो निकाल्नुपर्छ हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्नुपर्छ इन्टरसेक्सन निकाल्नुको लागि फर्मुला युज गर्दैछु फर्मुला we know what is the formula यो ओन्ली भएको हुनाले यसको लागि चाहिँ फर्मुला अलिकति प्लसमा आउँछ यो र यो जोड्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथ और इंग्लिश और बोथ आउँछ नम्बर अफ म्याथ युनियन इंग्लिश इक्वल नम्बर अफ ओन्ली म्याथ प्लस नम्बर अफ ओन्ली इंग्लिश प्लस माइनस होइन प्लस किनभने यो मात्रै छ नि यो छैन नि नम्बर अफ म्याथ इन्टरसेक्सन इंग्लिश नम्बर अफ म्याथ 50 मा 5 भनेपछि 45 लाइक नम्बर अफ म्याथ ओन्ली 10 इंग्लिश ओन्ली 20 नम्बर अफ म्याथ इन्टरसेक्सन इंग्लिश और यता ल्याउने 45 minus 10 minus 20 number of math intersection English 45 minus 30 math intersection English or 15 equal math intersection English therefore number of math intersection English equal 15 answer so यहाँ कति हुन्छ 15 हुन्छ how many like math अब म्याथ निकाल्ने हाउ मेनी लाइक म्याथ भन्नाले म्याथ ओन्ली प्लस बोथ 25 स्टुडेन्ट्स लाइक म्याथ यो र यो जोड्ने इंग्लिश भन्यो भने सपोज इंग्लिश भन्यो भने यो र यो इंग्लिश ओन्ली प्लस बोथ कति भयो 35 यो डायग्रामबाट हामी के बुझ्छौं 10 स्टुडेन्ट्स लाइक म्याथ ओन्ली 20 students like English only 15 students like both math and English how many like math भन्यो भने math plus both 10 plus 15 25 how many like English भन्यो भने 20 plus 15 35 how many students don't like both 5 students don't like both यसलाई हामी भन्छौं math only English only intersection M intersection U E यसलाई हामी भन्छौं म्याथ युनियन इंग्लिश कम्प्लिमेन्ट यस्तो डायग्राम हुन्छ र यो डायग्रामबाट हामीले नम्बर अफ म्याथ निकाल्न सक्छौं सिंगल सब्जेक्ट हाउ मेनी रिड सिंगल सब्जेक्ट्स भन्यो भने भनेको छैन है सिंगल सब्जेक्ट मिन्स ओन्ली वान सब्जेक्ट 10 plus 20 30 स्टुडेन्ट्स read only one subject भन्नाले 10 ले म्याथ पढ्छ इंग्लिश पढ्दैन 10 students read math but not English 20 students read English but not math so 30 students read only one subject and 5 none this was for today